بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berterusan untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada satu bab yang sangat penting, yaitu babul mujahadah. Bab al-mujahadah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada hari ini kita akan mula dengan bab ini, bab nombor 11, bab Al-Mujahadah, pada buku yang kita share hari itu, muka surat 92, InsyaAllah ta'ala. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت آية 96. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون وبالباء. الحديث الثاني: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. نعم. الحديث الخامس:
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتدال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. نعم. الحديث السادس. نعم، kita ambil hadis ini lagi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Silakan Ustazah, kita baca terjemahan dari awal bab ni, Babul Mujahadah, muka surah 92. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 11, Mujahadah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Muzammil ayat 8. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, nescaya kamu memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadis 95 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku berarti dia menyatakan perang denganku, dan tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diriku kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada perbuatan yang telah kuwajibkan, dan hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran tersebut. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengan penglihatan tersebut. Aku menjadi tangannya yang ia bergerak dengan tangan tersebut. Dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengan kaki tersebut. Jika ia minta kepadaku, nescaya aku beri. Dan jika ia minta perlindunganku, akan kulindungi. Hadis riwayat Bukhari, kata dalam riwayat lain dengan huruf ba sebelum akhir. Hadis 96 dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia meriwayatkan dari Rabbnya. Hadis Qudsi, yakni hadis Qudsi. Allah berfirman, bila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan apabila ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan apabila ia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis 97 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, iaitu kesihatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis 98 dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW apabila melakukan salat malam hingga kedua kakinya membengkak, aku berkata kepadanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang." Ia bersabda, Bukankah aku suka menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?" Hadis muttafaqun alaih. Teks hadis ini berasal dari Bukhari. Hadis yang serupa di dalam kitab Sahihain, yakni Bukhari nombor 1130, Muslim nombor 2819 dari riwayat Mughirah bin Syu'bah. Hadis 99 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari akhir di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menyemarakkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mengikat kainnya. Muttafaqun alaih. Maksudnya 10 terakhir bulan Ramadan. Maksud mengikat kain adalah kiasan dari tidak menggauli isteri-isterinya. Bisa juga maksudnya menyingsingkan lengan untuk beribadah dan mencurahkan segala perhatian untuk ibadah. Hadis 100 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang kuat lebih baik lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah, tapi masing-masing mereka mempunyai kelebihan. Bersemangatlah engkau melakukan hal-hal yang berguna. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Dan jika engkau terkena musibah, jangan katakan, andai tadi aku berbuat begini, tentu tidak akan seperti ini. Tetapi katakan hal tersebut telah ditakdirkan Allah dan Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Kerana sesungguhnya kata andai jikalau membuka kesempatan syaitan untuk menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah. Jazakallah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bab ini mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Pastilah orang yang dia mujahadah dirinya untuk dia dapat jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang bagi dirinya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah niat, sudah usaha dalam hatinya, dia nak berubah, nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh. Dia sudah niat, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan tolongnya, akan bantunya. Allah Subhanahu wa taala sudah firman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan badannya jalan yang benar, jalan yang bagi dekat badannya. Ini adalah kira orang sudah mula di hatinya, mula nak ubah, Allah akan bantunya untuk ubahkan dirinya. Jadi pada orang untuk daripada keadaan yang tidak baik, untuk dia nak taubat, nak jadi orang yang salih, orang yang baik, tidaklah adalah benda itu susah, tetapi perlu untuk mula dan mujahadah. Mungkin adalah benda ni tak senang-senang. Kadang-kadang adalah orang buat dosa walayazubillah dan dia buat taubat, lepas tu balik, lepas tu buat lagi, lepas tu balik. Bab ini adalah mujahadah. Dia lawan nafsunya, lawan diri, lawan syaitan, lawan nafsu dengan syaitan sampai dia akhirnya akan menang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala lihat pada hambanya adalah hambanya dia syari ridaannya, syari untuk dekat badannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu, akan tolongnya. Naam. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima. Jadi kata adalah lawanlah nafsu dan lawan syaitan, wa'asihima, dan jangan menikut badannya. Dengan bab ini apabila kita lawan dengan nafsu, dengan lawan syaitan, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan yang benar. Dan benda ini adalah perlu untuk mujahadah dan istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin."
Naam, ibadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang pada kamu apa? Yakin. Yang ini adalah sampai iman tu dah kuat. Dalam keadaan ini kamu kena usaha. Apa yang kena buat, kena buatlah. Pada ibadah yang Allah wajibkan atas kita buat, lakukan. Saya belum rasa apa-apa. Tak ada rasa apa. Macam solat biasa, tak ada perasaan kuat. Kamu usaha istiqamah. Jangan adalah tinggalkan ibadah disebab kamu tak rasa apa-apa. Akan datang satu masa ada rasa. Akan datang satu masa ada halawa fil ibadah. Ada rasa manis pada ibadah itu. Ketika lakukan ibadah. Tetapi adalah benda ini perlu pada kita mujahadah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Naam. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الله سبحانه وتعالى يعني مقصود وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه. يعني adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang beri pada kita manfaat, dia menjauhkan pada kita mudarat. Allah Subhanahu wa taala al-mu'ti, yang beri pada kita. Dengan zikrullah Subhanahu wa taala, hati kita ini akan berubah. Hati kita akan berubah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenang. Naam. Dengan zikrullah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ubahkan hati kita. Naam, ini adalah di antara benda yang sangat penting dan perlu pada kita untuk di dunia ini untuk amalkan tanpa fikir itu adalah sikit ataupun banyak, sebab Allah SWT sudah bagi balasan kepada orang yang melakukan amal yang salih adalah terlalu banyak. Hanya Allah SWT yang tahu berapa banyak jumlahnya. Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang amalkan amalan yang baik walaupun sebanyak zarrah akan dapat khairan yara. Seperti mana sebelum ni terangkan, kita kata perkataan khairan ini adalah dia tidak ada had untuknya. Allah SWT tak firman dalam Quran akan dapat baginya faman mithqala dzarratin, akan beri badannya 1000 pahala ataupun 100 pahala dan sebagainya. Tidak adalah di had badannya. Khairan, al-khair ini adalah berkata khairan itu adalah nakirah. Maksud kataan nakirah maksudnya perkataan yang tidak tahu berapa kadarnya. Tidak berapa banyak, hanya Allah SWT yang tahu tentang bab ini. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, kan, Ar-Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan beri apa yang dia nak. Jadi kita amalkan. Jangan pandang pada amalan adalah amalan itu kecil. Kalau kita contoh lakukan pada amalan, alah ini dosa kecil, tak apa. Waliyazbillah, bahaya benda ni. Sebab apa? Sebab api pun kalau kita nak buka api, mana arangnya akan start dulu, akan hidup dulu. Api yang kecil. Yang kecil tu pun boleh jadi api, kan. Jadi kena hati-hati. Dan juga seperti itu, amalan yang baik yang kecil itu boleh jadi besar. Boleh membesarkan. Disebabkan apa? Disebabkan diantaranya sebabkan niat kita. Kemungkinan amalan yang kecil jadi amalan itu pahalanya besar sangat di Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini adalah perlu pada kita tengok pada amalan ini kerana Allah, ikhlas. Seperti mana dalam bab sebelum ni kita belajar bab ikhlas. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah kerana orang kata ini, kerana orang kata itu. Tak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila amalan kita jadi seperti itu, maka balasannya adalah sangat banyak, sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dan subhanallah, ini adalah kita buat baik, sebenarnya buat baik untuk diri kita. Bukan adalah ini adalah untuk orang lain saja. Untuk diri kita di awal-awal. Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa yang kamu buat, yang lakukan pada benda yang baik, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, bila diri kamu pada benda yang baik,
tajiduhu inda Allah, akan lihat ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila kita di hari kiamat, kita akan nampak balasannya, balasan amalan untuk kita yang kita lakukan pada amalan yang baik, akan tengok adalah balasannya di syurga insya Allah Subhanahu Wa Taala, lagi baik pada yang kita tempat dekat dunia. Itu adalah lakukan pada amalan, maknanya hasil amalan kita ni akan dilihat akan lihat di masa akan datang. Jadi benda ini adalah di antara benda yang perlu kita berhatian tentangnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kita amalkan baik sebenarnya untuk diri kita, bukan adalah untuk orang saja. Itu adalah diutamakan untuk kita. I'mal khairan tara khairan. Beramal baik akan jumpa yang baik. Kita tolong orang, nanti Allah SWT hantar orang tolong kita. Kita bantu orang, nanti Allah SWT bantu kita, tolong kita, hantar orang bantu kita. Subhanallah. Kama tadinu tudan. Seperti mana kamu buat dengan orang, nanti Allah SWT akan hantar orang buat dengan kamu. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Kita amalkan yang baik untuk diri kita. Kita amalkan yang baik untuk diri kita adalah supaya maksudnya buat amalan yang baik supaya kita dapat balasan yang baik insya-Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Juga ayat yang selepasnya, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ada juga kalau melakukan dosa akan dapat balasan yang buat tidak baik, ataupun akan ada balasan yang tidak baik. Waliyahzubillah. Semoga Allah SWT selamat kita. Naam. Dan juga Allah SWT firman dalam Al-Quran, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim." Allah SWT firman apa? "Wa ma tunfiqu min khairin." Apa yang kamu infak daripada khair, pada baik, fa inna Allah bihi alim. Allah SWT sebut khair, berkataan khair, digantikan adalah tentang perkataan apa? Perkataan pada duit, pada harta. Bukan adalah infak itu adalah hanya pada harta, pada duit. Kemungkinan adalah ada satu ilmu, dia ada ilmu, dia belajar, contohnya dia ajarkan ilmu ni. Ini pun adalah kira beri manfaat untuk orang, maksud bantu orang, tolong orang. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bi'alim. Pada harta, pada duit, pada ilmu, semua itu adalah di antara amalan yang akan jadi amalan untuk akhirat kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada rahmatnya, maka na'am, apa akan berlaku? Semua amalannya akan putus kecuali pada tiga. Adalah di antaranya sedekah jariah, anak yang soleh yang doa untuknya, dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap orang yang dapat manfaat daripada ilmu itu, setiap orang yang ada anak yang sentiasa doa untuknya, setiap orang yang dia berikan sedekah yang tetap ataupun infak yang kira wakaf dan sebagainya, pahalanya berterusan. Allah Subhanahu wa taala akan kirakan untuk orang seperti itu. Subhanallah, beruntunglah pada siapa yang dia tahu dunia ini adalah dunia yang fana, yang akan habis, tetapi hidupan yang sebenar-benar adalah akhirat di syurga insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah pada siapa yang dia amalkan untuk akhiratnya, dia fikirkan untuk akhiratnya seperti mana dia fikir untuk dunianya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada ayat-ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita tentang kena jaga pada hati kita. Mula-mula awal-awal adalah pada hati kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita sudah niat, kita niat nak ubah, niat nak tukar. Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan untuk kita, akan mudahkan untuk kita. Asalkan sudah ada niat yang baik, kita nak berubah, Allah SWT akan bantu kita biiznillah SWT. Tetapi ini sebab orang kata at-taghyir yabda' min nafsik. Berubahan mula pada diri kamu sebenarnya. Nak ubahkan hal orang, mula ni pada diri kamu. Awal-awal. Cuba katakan pada salat. Sekarang di masa musim haji contohnya, di masa musim haji, ramai orang
pergi haji contohnya, berapa milion yang kumpul di situ. Di masa imam kata Allahu Akbar, iqamat, semua saf bulatan betul-betul, semua cantik bulatannya, semua betul-betul, jaga saf betul-betul rata. Kenapa jadi seperti itu? Kalau ini askar, katalah ini askar. Nak cakap macam tu dengan dia, kena berapa kali berlatih. Kena berapa kali berlatih untuk apa? Untuk betul-betul dia soft betul dan sebagainya. Tetapi subhanallah, di masa untuk solat, mula Allahu Akbar, imam, apa namanya, Bilal sudah iqamat, terus orang soft betul-betul, semua rata, semua jaga pada bab ini. Bagaimana mula itu? Sebab mula setiap orang mula pada dirinya. Dia nak jaga. Oh, saya kena berdiri betul-betul. Kena macam tu. Seperti itulah hal kita. Apabila mula pada diri kita, insya-Allah yang lain akan baik. Jadi kita kena usaha untuk bab ini. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nak perubahan pada keluarga, nak perubahan pada hidupan kepada yang baik, mula pada diri sendiri. Mula pada diri sendiri, kemudian akan besar sampai orang akan jadi berkesannya bukan sahaja pada dirinya, bukan sahaja pada keluarganya, bukan sahaja pada ahli kawasannya, bahkan lagi besar pada itu. Asalkan sudah mula niat untuk nak ubahkan kepada yang baik. Allahumma ja'alna minas salihin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang salih. Hadis-hadis dalam bab ini tentang bab al-mujahadah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Naam. Barang siapa yang musuhi waliku, apa, faqad azantuhu bil harb, yani yang menyatakan apa, perang denganku. Ini adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang men'adali waliyan faqad azantuhu bil harb, macam dia perang dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz bil harb, wal iyaz billah. Dalam bab ini, man huwal wali, siapa itu adalah wali Allah? Orang yang salih, orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang berbuat masalah dengan dia dan sebagainya. Naam. Wali Allah Subhanahu wa taala ada banyak pada bab ini. Kadang-kadang ada orang tengok pada orang yang bukan-bukan, kata ini wali Allah. Ini adalah benda wilayah daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin kita di antara kita pun adalah orang yang wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah bab ini kita akan tengok pada hal orang itu, bagaimana halnya. Adakah dia dalam keadaan ridhaan Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang dia lakukan itu adalah semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Naam, mungkin adalah kadang-kadang ada pada orang yang ada masalah dan sebagainya, tapi kita kena hati-hati dalam bab ini. Husnul zan, selalu sangka baik dengan orang. Kadang-kadang ada orang kata ini wali Allah, kita tengok mungkin adalah tidak proper, muamalat apa-apa dan sebagainya. Jangan sebut apa-apa, diam je. Jalankan macam tu. Wallahu alam. Naam. Tetapi jangan kita mengingatkan adalah orang boleh membawa manfaat untuk kita, orang boleh halangkan mudarat pada kita. Tidak boleh seperti itu. An-nafi' huwa Allah, yang beri manfaat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu orang yang melakukan dengan orang yang wali Allah, orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan masalah dengannya, musuhi dia, maka dia akan jadi apa? Akan jadi ada masalah besar dengan dirinya. Sebab orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang badannya. Allah sayang badannya. Jadi bagaimana kalau kita, contoh, kita adalah pada keluarga kita, anak kita sayang sangat, tiba-tiba ada orang datang kacau anak kita. Kita marah dia. Kan? Kita ada seorang datang kacau anak kita. Kita marah dia, kita sayang anak kita. Seperti itu adalah orang yang soleh, yang Allah sayang badannya. Apabila Allah SWT sayang pada seorang hambanya, jadi kalau ada orang datang membawa masalah ataupun membawa dalam mudarat kepada, ataupun membawa masalah dengan orang itu, Allah SWT tak suka seperti itu kepada hambanya. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Nah, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Naam, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'." Nak lakukan pada yang amalan yang baik, yang bagus,
yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik, yang paling bagus apa dia adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, yang wajibkan atas kita, ya, yang telah diwajibkan. Itu adalah benda yang sangat baik yang kita boleh lakukan. Hatta mimma aftaratu alaih, nak lakukan, nak buat amalan yang soleh. Malam ni nak solat qiyam, nak solat 100 rakaat, nak solat contoh 1000 rakaat dan sebagainya. Sebenarnya diutamakan awal-awal benda yang wajib itu yang lakukan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala suka pada hambanya. Awal-awal wajibkan, kemudian adalah benda yang lain itu tambahan. Naam, ibadah ini adalah ibadah yang asal, yang wajib atas kita, itu adalah asas. Kemudian yang lain itu adalah tambahan. Nafilah-nafilah, solat qiyamul lail dan sebagainya itu tambahan. Awal-awal benda yang wajib. Ada zakat, ada sedekah. Zakat itu wajib. Sedekah itu boleh kita lakukan. Orang beri sedekah, tolong orang, tak tolong, tak ada masalah. Tapi zakat itu tetap wajib. Kena lakukan. Ada solat qiyamul lail, contohnya solat tarawih, ada solat fardu 5 waktu. Yang 5 waktu itu adalah wajib. Solat tarawih itu adalah sunat. Jadi kita kena faham, orang tidak menjaga pada solatnya tapi nak jaga pada solat tarawihnya. Tak, utamakan wajib dulu. Solat tarawih itu pun kena lakukan, tetapi apa? Ini adalah kena faham, ini adalah sunat. Naam. Jadi itu adalah benda yang bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suka pada hamba-Nya yang menjaga benda yang wajib, yang Allah wajibkan atas dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia, ciptakan jin untuk apa? Untuk ibadah. Nah, jadi Allah dalam hadis ini apa? وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Allah Subhanahu Wa Taala suka pada hambanya yang melakukan amalan yang wajib adalah maksud seperti salat, siyam, zakat dan sebagainya. Itu adalah benda yang bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Sekarang tambahan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hamba-hamba Allah SWT adalah dia berdekat dirinya pada nafilah-nafilah, pada tentang benda-benda yang sunat, seperti mana solat, qiyamul lail dan sebagainya. Hatta uhibbah. Keadaan ini akan bagi kita apa? Dapat keredaan Allah SWT. Allah SWT sayang badannya. Apabila Allah SWT sayang pada hambanya sudah lakukan benda yang wajib dulu, dan kemudian dia lakukan pun benda yang sunat, adalah seperti qiyam dan dia lakukan sedekah dan buat benda-benda yang baik. Apabila dia jadi seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya. Kalau orang dapat sayang, Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya, apa maksudnya? Cuba bayangkan hal kita manusia. Kalau kita sayang pada seorang, pada contoh anak kita sayang dia sangat. Apa dia minta kita bagi, kan? Dia nak benda itu, kita tu bagi. Tolong bawa sana, bawa sini, jalan sana, jalan sini. Kita buat macam-macam untuknya. Kita sayang dia. Ini adalah hal al-abd, hamba Allah SWT dengan hamba yang lain. Maksudnya dengan anak atau keluarga dan sebagainya. Bagaimana Allah SWT dengan hambanya. Lagi banyak. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Naam. Apabila Allah SWT sayang pada hambanya, apabila Allah SWT sayang pada hamba, mencintai, apabila Allah SWT sayang pada hambanya, maka apabila aku telah mencintai jadinya, aku menjadi apa? Mendengarannya yang ia mendengar, dan mendengaran tersebut aku menjadi apa? Melihatan. Ini semua itu adalah kuntu sam'ahu wa basarahu. Allah SWT jadi tentang dengarannya dan lihatannya. Apa maksud dalam bab ini? Adakah membawa makna yang zahir daripada hadis ini? Bukan seperti itu. Yani Allah SWT akan menjaga dengarannya orang itu dan lihatannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi, dan lihatan, wa yadahu dan tangan, wa rijlahu dan kakinya,
Wa in sa'alani la'udhiyannahu. Apa maksud kuntu sam'ahu? Jadi dengaran, mata, lihatan dan pendengaran dan dengannya. Yakni dia akan tidak lakukan sesuatu selain daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi matanya maksud tak akan mandang pada benda yang haram. Dengarannya tak akan dengar benda yang haram. Waliyahzubillah. Kakinya tak akan pergi kepada tempat yang haram. Itu adalah maksud pada hadis ini. Yang Allah SWT akan jaganya. Jadi ini apabila dapat keridaan pada Allah SWT. Apabila dapat Allah SWT sayang pada hambanya. Jadi hamba itu adalah Allah SWT akan lindungkannya. Maksudnya Allah SWT akan menjauhkan dirinya daripada benda-benda yang bukan benda yang haram, waliyazubillah. Jadi dia akan jaga badannya, apa, mata, telinga, perjalanannya kepada mana-mana, semua itu akan jaga. Pada Allah SWT Allah SWT bantu dia untuk jaga tentang bab ini. Wa in sa'alani la'utiyannah. Nah, tengok sampai hamba Allah SWT apabila dia sudah sampai darjat mahabbah. Adalah pada ulama tasawuf yaqulun ahlul mahabbah. Ahli mahabbah. Siapa ahli mahabbah itu? Yang dia sudah lakukan amalan yang wajib atasnya. Dan juga dia ada banyakkan pada ibadat tambahan untuknya. Pada qiyamul lail, pada puasa Isnin Khamis, pada contoh melakukan sedekah dan sebagainya. Apabila ahlul mahabbah, ahli mahabbah itu, apa maksud ahli mahabbah? Orang yang dapat Allah SWT sayang badannya. Maksud orang yang Allah SWT sayang badannya, itu ahli mahabbah. Apabila sampai tahap itu, apabila tanya doa, wa in sa'alani la'utiyannah. Sudah bagi. Allah SWT sudah bagi tahu. Jika hambanya yang sudah sampai pada level mahabbah, maksudnya Allah SWT sayang badannya, jika dia doa, Allah SWT beri badannya. Dia nak apa? Allah bagi badannya. Itu adalah balasan untuk mahabbah. Saya nak pada kamu semua hanya fikirkan di hal dunia ini. Dunia ini. Bagaimana kita kalau kita dengan seorang macam Allah, contohnya Allah SWT bagi kita contohnya anak ataupun orang luar, katalah contohnya orang luar, bos dengan bekerja dia. Contohnya bos itu layan baik sangat, buat baik sangat dengan bekerjanya. Bekerja itu macam apa, suka sangat. Bos ni sangat membantu. Apabila bos tu sangat baik dan bekerja itu sangat baik. Jadi apabila bekerja ni datang kata pada bos itu, saya nak contoh benda ini, nak tu saya perlu bantuan pada bos dan sebagainya. Bos tu tengok orang ni baik sangat dengan saya. Bagi je. Bagi je. Ini keadaan hamba dengan apa yang lain. Bagaimana dengan Tuhan dengan hambanya? Allah Subhanahu Wa Taala apabila sayang pada seorang hambanya, apa yang dia minta Allah Subhanahu Wa Taala beri padanya. Naam, min al-asya' al-mubahah. Naam, wala in ista'adhani, dan jika dia minta apa, perlindungan, minta ya Allah jauh perlindungan, tolong aku, bantukan dan perlindungan dalam bab ini, wala in ista'adhani la u'idhannah. Naam. Nah, dan jika dia ia meminta apa, perlindunganku, Allah SWT akan beri badannya. Allah SWT akan beri badannya. Akan melindungkannya. Subhanallah. Allah SWT akan bantunya. Apabila dia doa, doa minta pada Allah, Allah SWT akan beri. Apabila dia doa, ya Allah jauhkan diri saya daripada ini. Ya Allah, tolong saya dalam bab ini. Allah SWT akan bantunya, akan tolongnya. Jadi ini semua dapat dengan apa? Dengan mahabbah. Dapat dengan mahabbah. Mahabbah jalannya macam mana? Dapat Allah SWT sayang pada kita. Macam mana jalannya? Jalannya kita lakukan benda yang wajib. Kemudian adalah tambahan. Jalan mahabbah tak ada jalan lain. Orang, oh ni Allah sayangnya. Tapi orang kata, oh ni Allah sayang benda ni. Tapi tak lakukan benda yang wajib, tak, waliyazubillah, takut ini adalah ujian. Kita takut ini adalah datang badannya ini bukan adalah seperti itu. Mungkin ini Allah SWT
Jadi ini macam sebagai apa panggil taksi untuk ni di akhirat. Nanti Allah Subhanahu wa taala kata padanya, saya sudah bagi pada kamu dunia ini. Sudah bagi apa-apa yang kamu nak. Tapi apa yang saya minta padamu tak lakukan. Bahaya tu. Ha, bahaya itu. Takut istidraj juga. Takut nikmat banyak yang dapat. Takut benda-benda yang banyak dapat. Takut itu ada istidraj. Yang ni mungkin ini adalah Allah Subhanahu wa taala nak tengok. Kamu nak lakukan apa dengan ni? Sudah ada semua yang kamu nak, sudah ada. Apa yang kamu akan buat? Hati-hati dalam bab ini. Kita kena tahu pada bab ini. Sentiasa adalah ingat, Ya Allah, lindungkan kami daripada hawa nafsu kita, daripada apa yang fikir benda-benda yang khawatir yang tidak baik. Waliyahzubillah. Semoga Allah SWT bantu kita dan tolong kita. Nak Allah SWT jaga kamu sentiasa dalam semua keadaan, buatlah benda yang wajib-wajib awal-awal, dan juga lakukan amalan-amalan yang sunat. Itu adalah tambahan untuk diri kita. Nah, hadis yang seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajalla. Hadis ni pun hadis qudsi. Hadis qudsi. Nah, إذا فيما يرويه نعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نعم kata dalam hadis qudsi, bila seorang hamba mendekat dengan dirinya kepadaku, kepada Allah SWT. Ini hadis qudsi, maknanya al-qawl, kataan itu Nabi SAW yang sebut. Dia lain pada Quran. Quran dengan hadis qudsi lain. Al-Quran min Allah, daripada Allah, dan kalamnya daripada Allah. Al-hadis qudsi adalah kataannya daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sampaikan. Hadis qudsi dengan Quran lain. Hadis qudsi adalah peringkatnya bawah daripada Al-Quran. Quran ni atas sekali. Kalamullah, firman Allah SWT. Tapi hadis qudsi ini adalah maknanya daripada Allah, daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW beri tahu pada kita, Allah SWT firman dalam hadis qudsi, bila seorang hamba mendekati dirinya kepadaku sejangkal, aku akan mendekat badannya sehasta. Allah taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan apabila mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku mendekatkan kepadanya sedaba. Subhanallah. Dan apabila ia mendatang kepadaku dengan berjalanan, aku mendatangnya dengan berlari. Yang ini apa maksud pada hadis ini? Macam mana, adakah maknanya itu dengan makna zahir pada kalimah-kalimah ini, pada hadis ini, sehasta dan sedekah dan sebagainya? Nah, al-maksud min hadzal hadis, yang maksud pada hadis ini, apabila kamu dekat sikit, Allah SWT lagi dekat pada kamu. Kamu dekat banyak ini, Allah SWT lagi dekat pada kamu. Kamu pergi dengan keadaan laju, Allah SWT lagi laju dalam bab ini. Yang ini adalah menajar pada kita untuk cepat-cepatkan, untuk lakukan pada bab ini. Jangan ingatkan adalah ni sikit. Allah SWT suka hambanya apabila dia taubat. Allah SWT suka hambanya apabila dia rujuk kepada Allah SWT. Dia dekat pada dirinya pada Allah. Allah SWT lagi dekat pada dia, ke dirinya. Subhanallah. Yang ini adalah pada hadis ini mengajar pada kita adalah amalkan. Mula je. Jangan saya sikit itu di sisi Allah SWT banyak nilainya. Dah banyak laku dosa, waliyahzubillah, na'udzubillah, sudah ada banyak dosa, tapi amalan ni kecil. Saya buatlah usaha. Rahmat Allah SWT lagi luas. Ar-rahmah fid dunya, rahmat yang kamu nampak di dunia ini, daripada ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, manusia dengan manusia yang lain.
dan apa pada muamalat yang atas makna rahmah di dunia ini, semua ini adalah satu daripada 10, satu daripada 100, satu daripada 100. Masih lagi ada 99 rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah Subhanahu wa taala wasi'ah, luas rahmatnya. Jadi apabila hambanya dia nak berubah dan dia sudah mula, apabila dia hamba Allah SWT dekat sikit, Allah SWT lagi dekat kepadanya. Dia dah pergi lagi banyak, lagi banyak. Datang cepat, Allah SWT lagi cepat terima pada hambanya. Subhanallah. Jadi ini adalah pada hadis ini mengajar pada kita untuk apa? Untuk usaha dan terus, jangan adalah menunggu-nunggu, janganlah banding sikit, amalkan dan usaha untuk apa? Untuk dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini seperti Allah Subhanahu wa taala sudah beri badannya banyak pada nikmat-nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak apa? Lan tuhsuha. Naam. Kalau berkira nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beri pada kita terlalu banyak, kita tak dapat nak kira berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Nah, Allah SWT sudah bagi banyak pada kita, pada nikmat. Nah, di antara hadis yang ketiga ni adalah cakap tentang juga nikmat-nikmat yang baik yang Allah SWT beri pada kita. Ada dua nikmat yang sangat baik yang Allah SWT beri pada kita. Hadis yang ketiga, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Dua nikmat. Dua nikmat. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah dua nikmat yang Allah SWT beri pada hambanya. Adalah dua nikmat itu apa? Dilalaikan adalah kesihatan dan juga apa? Waktu yang luang. Dua nikmat ini adalah nikmat tu sangat besar. Nikmat adalah kamu ada masa kosong, kamu ada masa ruang, boleh buat macam-macam tapi tidak berguna. Dan nikmat kesihatan, nikmat kamu datang dalam keadaan masih lagi sihat, masih boleh ambil nafas sendiri, masih lagi boleh lihat sendiri, masih lagi tidak perlu alat bantu untuk tengok macam semai mata ke ataupun operation ke, tak perlu semua tu. Nikmat kamu masih lagi boleh angkat tangan tolongan, nikmat besar. Yang tak rasa sangat pada unit itu adalah sangat baik di dirinya adalah cubalah ikatkan tangan satu hari, gunakan satu tangan je. Ikatkan dua jari je. Dua jari je. Ini dua-dua je. Ikatkan. Cuba nak makan dengan tiga jari ni. Boleh ke? Nikmat besar Allah SWT beri pada kita, nikmat sihat, kesihatan. Al-faragh pun, mata kosong. Luang tu adalah adalah nikmat itu adalah sangat baik. Juga adalah nikmat itu adalah kita menjaga badannya. Sebab kita seperti mana dalam hadis yang sebelum ni kita terangkan dalam majlis khatam Al-Quran baru minggu lepas, kita cakap tentang apa nama tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, tentang soalan yang akan ada di akhirat nanti. Ada soalan di akhirat untuk kita semua masing-masing. Ada soalan tentangnya adalah tentang soalan di akhirat, dan juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis yang sebelum ni di majlis khatam hari itu kita terangkan adalah menjagakan 5 sesuatu sebelum 5 sesuatu yang lain adalah masa syababika qabla hiramik, masa kamu muda sebelum jadi tua, dan juga adalah sihhatika qabla saqamik, masa kamu sihat sebelum kamu datang sakit. Itu semua kena jaga-jaga. Na'am, wa ghinaka qabla faqrik, dan kalau masa kamu kaya sebelum jadi apa? Sebelum jadi miskin. Wa faraghika qabla syughlik, dan masa yang kamu ada kosong sebelum adalah jadi sibuk. Semua itu adalah kena jaga. Wa hayatika qabla mautik, dan gunakan hidupan kamu sebelum kamu mati. Maksudnya buat amalan yang baik, usaha buat yang terbaik. Ini adalah di antara nikmat yang besar yang Allah SWT beri pada kita. Tapi kita bertahuilah
Ini akan ada soal nanti di hari kiamat. Nanti di akhirat ini ada soalan untuknya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tak bergerak hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sampai ada soal-soal untuknya. Ada 4 soalan. Di antara 4 soalan adalah umrihi fima afnah. Umurnya habiskan dengan apa dekat dunia ini, dan juga adalah pada ilmunya, apa yang dia amalkan, wa ilmihi fima amilah Fima fa'al, apa yang dibuat dengan ilmu yang dia ada. Dan juga adalah wa'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan juga adalah hartanya dapat dari mana dan bagi pada siapa juga, dan gunakan dengan apa, gunakan untuk apa. Semua itu akan ada soalan untuknya. Dan juga soalan apa itu yang al-syahid, maksudnya tentang hadis yang kita baca ini, yang tadi kita kata sihat dan mata luang. Yang dalam hadis ini berkaitan dengannya apa, iaitu wa an jismihi fima ablah, badannya, ha? Bagaimana dia lakukan di dunia, apa yang dia buat. Dia menjaga anggota-anggota yang Allah SWT beri badannya, dia jaga pada bab ini. Nah, ini adalah benda ini. Jangan, oh biarlah saya sakit, biarlah, tak, kena usaha. Kena usaha menjagakan baik dengan buat yang terbaik. Tak apalah yang mati ke, la mungkin, tak boleh. Hamba Allah SWT bukan seperti itu. Orang yang dekat pada Allah, orang yang sayang Allah, dia tak lakukan seperti itu. Dia akan amalkan dengan asbab. Kemudian dia tawakal. Tak ada orang dia tahu, dia contoh dia ada sakit satu benda, tak apalah biar sakit. Tak, dia akan usaha dulu, rawatkan. Kemudian kalau dia dah serah pada Allah SWT, dia sudah amalkan dengan asbab. Jadi kita masing-masing adalah fikirkan pada nikmat yang Allah SWT beri pada kita, masa dan juga adalah kesihatan. Jangan kita sebut adalah tidak ada masa. Tidak ada masa, ini bukan jawapan. Tak betul jawapannya. Sebenarnya ada masa, tapi kena susunkan. Masa adalah 24 jam, tetap 24 jam. Untuk semua orang, tetap 24 jam. Hanya adalah perbezaan, ada orang yang dia sudah susunkan masanya dan dia sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tahu berkat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tahu benda ini adalah datang pada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkat badannya, berkat pada masanya. Subhanallah. Kitab yang kita baca ini, kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi bukan hidup lama sangat pun. Bukan lama sangat hidup, tapi ilmunya banyak yang dia tulis kitab-kitab. Subhanallah. Banyak daripada ulama juga yang macam tu, tulis kitab-kitab banyak, tetapi dia bukan hidup lama sangat. Kita kadang-kadang orang fikir, bagaimana dia tulis semua benda ni? Masanya menajar lagi. Imam Nawawi seperti mana kita terangkan di awal kelas pertama dalam terangkan kitab ini, kita cakap Imam Nawawi lebih kurang 16 kelas satu hari dia ada. 16 majlis, 16 kelas untuk menajar. Subhanallah, dari mana dapat semua masa ini, dan juga menajar, dan juga apa, dan juga adalah menulis kitab-kitab dan sebagainya. Subhanallah, ini adalah berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita usaha insya-Allah untuk sentiasa doa Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi awqatina, ya Allah berkatkan masa kita, umur kita. Naam, sebab adalah pada umur ini kadang-kadang ada orang hidup 70 tahun tapi amalan yang baik sikit sangat. Ada orang yang hidup lagi sikit badannya, 30 tahun je, tapi amalan yang baik sangat sangat banyak. Subhanallah. Jadi kita usaha insya-Allah untuk Allah SWT berkatkan masa kita, dan juga berkat diri kita semua dalam segala nikmat yang Allah beri pada kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT berkatkan semua, dan semoga Allah SWT mudahkan untuk semua, untuk kita sama-sama jadi orang yang salih, orang yang baik, yang dekat dirinya pada Allah SWT. Hadis yang seterusnya kita habiskan dengan hadis yang terakhir ni. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
Dalam hadis ini, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ceritakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan malam qiyamul lail hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya bengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun malam qiyamul lail sampai kakinya bengkak dan dalam keadaan susah. Sayyidah Aisyah kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa begini wahai Rasulullah? Kenapa sampai nak berdiri bangun salat qiyamul lail sampai keadaan kamu seperti ini ya Rasulullah? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik." Allah SWT sudah ampunkan dosa yang dahulu dan yang akan datang. Semua Allah SWT sudah ampun dosa kamu. Kenapa nak buat seperti ini? Nabi SAW, apa jawapan dia? Apa jawapan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah? Nabi SAW bersabda, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Bukankah aku suka menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Ha? Nabi SAW, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ini hal Nabi SAW menunjukkan, yakni Nabi SAW suka, bukankah aku suka menjadi apa? Jadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Syukur. فإذا كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم, jika ini adalah hal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan hal kita di dunia ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk jadi orang yang saleh, tolong kita untuk kita qiyamul lail, bangunkan qiyamul lail dan beri pada masa kita untuk qiyam, dan beri bantu kita untuk mujahadah nafsu, lawan nafsu dan lawan syaitan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati semua, dan semoga insya-Allah apa yang kita kongsi pada hari ini ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا وعن والدينا وعن أمة محمد، واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم اقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن يا رحيم أن تجعلنا من عبادك الصالحين المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran, Syekh. Amin ya Alhamdulillah. rabbal wa iyyakum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.